وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میں تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی آزادی کے اس سلسلے میں آج بہت ساری تقاریب کیا جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے گورنر گلگت بلتستان جناب راجہ جلال حسین مقبول، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان دیگر مہمانان خصوصی بھی موجود ہیں۔ گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول تشریف لا رہے ہیں، ہم ان کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گورنر گلگت بلتستان کو یہاں کی مقامی روایت کے مطابق بچوں کی طرف سے پھول پیش کیے گئے۔ ابھی پرچم
परचम सलामी देगी, परचम सलाम, सलाम, थैंक। नीचे फंकरेगी, नीचे फंक। मौजूद रहें। अगला मरला यादगार शुहदा के ऊपर फूल चढ़ाने का और सलामी का है। इसके साथ मैं दावत देता हूँ होम सेक्रेटरी साहब, IGP साहब, DG GB स्काउट्स कमांड NLI कि वो भी मेहमानान ग्रामी को वहाँ ज्वाइन कर लें और उसके साथ वहाँ शुहदा के आसार के ऊपर, शुहदा की यादगार के ऊपर फूल चढ़ाए जाएंगे।
तुझसे। मस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपके सामने कायद आज़म की एक वल्वला अंगेज़ तकरीर ऑडियो में ग्रेट कमांडर ने आज Ibrahim Oyuncu!
نہ ہو حدود نہ ہو، رہے سلامت یہ ملک و ملت، دلوں میں قائم ہو ایسی الفت کہ ہم تک محبت ادھار نہ ہو۔ إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ ہمیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی ختم نہ کر دیں۔ تو اس نے تم کو رہنے کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں چیف منسٹر گلگت بلتستان جناب حافظ حفیظ الرحمان خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ چیف منسٹر گلگت بلتستان جناب حافظ خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام گورنر گلگت بلتستان محترم راجہ جلال صاحب، قابل احترام کمانڈر FCN میجر جنرل احسان محمود صاحب، میرے انتہائی قابل احترام اراکین کابینہ، اراکین اسمبلی، اراکین DB کونسل، انتہائی قابل احترام ملٹری کے سینئر جونیئر افسران، سول افسران، قابل احترام ہمارے مختلف مسلح افواج کے، پولیس کے، رینجرز کے، FC کے جوانوں، میرے انتہائی قابل احترام میری مائیں بہنیں، نوجوانوں، بزرگوں، میڈیا کے ہمارے نمائندگان، آج 71واں جشن آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے کمانڈر FCN کی خواہش پہ ہیلی پیڈ کے اندر آج ہم سب مل کے گلگت بلتستان کی جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے گلگت سے لے کے بلتستان تک تمام اضلاع کی نمائندگی کے ساتھ ہم سب یہاں اس جشن آزادی کو منانے کے لیے، اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں کمانڈر FCN کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اس سال ایک مثالی اور مختلف تقریب کا انعقاد کیا۔ وہ کہ ہر سال جشن آزادی
तमाम अजला के अंदर अपनी शौक और जोक के साथ भरपूर वजह के साथ मनाई जाती है। इस साल भी मुख्तलिफ अजला के अंदर इस जश्न आज़ादी के हवाले से तकारीब हो रही हैं और ये तकरीब अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ तकरीब है। आज इस दिन को मनाने का मकसद हमें वो 70 साल 71 साल कबल उस दिन को याद करना है और तजदीद अहद करना है कि आज़ादी हमने क्यों हासिल की थी और इसके हासिल करने वाले लोगों की कुर्बानियां क्या थी। उसके जो शोहदा है उनको खराज अकीदत पेश करना और उसके जो गाजी आज हमने और आप में मौजूद है उनको खराज तहसीन पेश करना। इस सिलसिले में आज बहुत से गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों से जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के बाहयात गाजियान इकराम यहाँ तशरीफ लाए हैं। उन सबको हम सलाम पेश करते हैं, उनकी सेहतों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी सेहतों में बरकत अता फरमाए और ये अहद करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपनी मदद आप डोगरा अफवाज के खिलाफ उस वक्त के काबिलीन के खिलाफ निहत्ते लेकिन ईमानी जज्बे के साथ एक ऐसी जंग लड़ी जिसके जरिए इस इलाके को आजाद करवाया गया। सबको मालूम है कि यह आजादी की जंग हमने इसलिए लड़ी, ये तहरीक कहां से आई, ये जज्बा कहां से आया। उस वक्त तहरीक पाकिस्तान जो हजरत कायद आज़म की सरबराही में मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी थी और वहां पे बनने वाली रियासत के उस नजरिए से इत्तेफाक करते हुए जहां अपनी जद्दोजहद शुरू की। तहरीक कहां से मिली? तहरीक पाकिस्तान से ही मिली। वो अलग बात है कि कोई वहां का लीडर यहाँ के इस तहरीक की क़यादत नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों ने अपने इस जज्बे को उजागर किया और इस इलाके को आजाद करवाया। अब वक्त बहुत मुख्तसर है, ये तारीख ये दास्तान इतनी लंबी है कि इसमें बैठ के घंटों बात की जा सकती है और इसमें कुर्बानी के वो लाजवाब दास्तानें हमारे गिलगित स्काउट्स के जवान जिन्होंने उस वक्त अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज 71 साल बाद हम आज यहाँ बैठ के उस जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसकी आज़ादी का मकसद तकमील पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान का हर शख्स हर फर्द उसका जज्बा उसका ईमान ये है कि हमारा पहला भी पाकिस्तान था, कल भी पाकिस्तान है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान सबसे पहले है। इसी जज्बे के तहत ये कुर्बानियां दी गई। वो कि आज भी हिंदुस्तान की गासिबाना कार्रवाइयों की वजह से, हिंदुस्तान की बदमाशों की वजह से, हिंदुस्तान की यूनाइटेड नेशन की करारदादों की वायलेशन की वजह से आज भी गिलगित बल्तिस्तान अपना वो तकमील का आखिरी मरहला जो है पूरा नहीं कर पाया है। उसके पीछे कोई और नहीं, उसके पीछे दुनिया की ये जमहूरियत के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए वो सारे ममालिक जिम्मेदार हैं और उसके साथ सबसे बड़ा जिम्मेदार वो मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम डाल रहा है, जो हमारे मुसलमान भाइयों पे, हमारे कश्मीरी भाइयों पे आज वहां पे रोजाना 10 से ज्यादा लोग शहीद किए जा रहे हैं और वो शोहदा पाकिस्तान के झंडे में लपेट के उनको कब्रिस्तानों में उतारा जा रहा है। आज जिस तरह से आज से 71 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपनी जंग आजादी को मुल्क के अंजाम तक पहुंचाया, 71 साल से मकबूजा कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के कब्जे के खिलाफ
اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ گلگت بلتستان کا ہر فرد مقبوضہ کشمیر کے ان بھائیوں کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی کرتا ہے اور ان کی اس جنگ آزادی کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے۔ اور آج وہ ہندوستان مختلف حلقوں کے ذریعے سے، کبھی مختلف ایونٹس کے ذریعے، کبھی مختلف کتابوں کے ذریعے، کبھی مختلف جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ ایسے تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ الحمدللہ گلگت بلتستان میں ایک آزاد، خود مختار، باضابطہ نظام یہاں پہ موجود ہے۔ الحمدللہ یہاں کی عدالتیں آزاد کام کر رہی ہیں، یہاں پہ جوڈیشری اپنا کام کر رہی ہے، یہاں میڈیا اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، یہاں کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، گلگت بلتستان کے عوام 100% اپنی جو انسانی حقوق ہیں اس کو مکمل طور پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جلد از جلد مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو ہندوستان سے آزادی نصیب فرمائے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام نے اس بات کو ہم نے غور کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مایوسیاں پھیلاتے ہیں، کیا ہوا اب تک؟ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جب گلگت بلتستان آزاد ہوا یہاں ٹوٹل 1 ہائی اسکول ہوا کرتا تھا۔ آج آپ گنتی کر لیں کتنے ہائی اسکول آپ کے پاس موجود ہیں۔ گلگت بلتستان جب آزاد ہوا یہاں پہ ٹوٹل 1 کلومیٹر سڑک پکی نہیں تھی۔ آج گلگت بلتستان کے ہر گاؤں کوچے تک الحمدللہ انفراسٹرکچر پہنچ چکا ہے۔ آج سے پہلے 70 سال پہلے یہاں مردوں کی لٹریسی ریٹ 2% تھا اور خواتین کا 0 تھا۔ آج الحمدللہ گلگت بلتستان کے اندر مردوں کا لٹریسی ریٹ 70% سے زیادہ ہے، عورتوں کا جو ہے 62% سے زیادہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ سفر آج ہم سب نے مل کے مختلف لوگوں کی قربانیوں سے، مختلف لوگوں کی جدوجہد سے ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور بہت سے مسائل عرضی ہیں جو قابل حل طلب ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ اس معاشرے کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ اس آزادی کی صحیح نعمت یہی ہے، ہم اس ملک کے ساتھ محبت کریں، قانون اور آئین اور دستور کے مطابق چلیں اور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کو آگے لے کے چلے جائیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے گلگت بلتستان میں گزشتہ 4-5 سال سے لے کے اس سے پہلے سے پاکستان کے لیے ہمیشہ خوشخبریاں دی ہیں۔ ہمیں خوشی ہے اس علاقے میں 15-20 لاکھ ٹورسٹ آتا ہے، اس علاقے میں 10-15 ہزار فارنر آتا ہے۔ وہ جب یہاں آتا ہے تو پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے سفیر بنتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی محبت، یہاں کے خلوص، یہاں کے جذبے اور یہاں کے لوگوں کی ایمان کی تعریف کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے یہ تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم آج کے بعد نہ کریں اور آئندہ کے لیے اور گلگت بلتستان کی ترقی، گلگت بلتستان کی اور بہتری کی جانب ہم گامزن ہو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ہر آنے والا سال گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبریوں کا سال ہوگا، مایوسیوں کا خاتمہ ہوگا اور انشاءاللہ مایوسیاں پھیلانے والے ہمیشہ نا امید ہوں گے اور امید اور ہوپ دینے والے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس جشن آزادی کو منانے کے ساتھ ساتھ اپنے محروم، محکوم اور مظلوم جو جہاں کہیں بھی ہے ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے اور خوشحال، صاف ستھرا اور پرامن گلگت بلتستان اور پرامن گلگت بلتستان کی حفاظت اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حافظ حفیظ الرحمان صاحب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، جناب میجر جنرل احسان محمود فورس کمانڈر گلگت بلتستان، محترم جناب اسپیکر صاحب، معزز ممبران اسمبلی، کابینہ کے ممبران، سول و عسکری حکام، غازیان وطن، وارثین شہداء، میرے میڈیا کے بھائیوں، میرے عظیم بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج ہم سب اس عظیم تاریخی دن کی خوشی منا رہے ہیں جس نے ہمیں پورے برصغیر میں ممتاز بنایا۔
हमारे असलाफ ने बाहिनी इत्तेहाद और अपनी मदद आप की बुनियाद पर जहाद का अलाम बुलंद किया और एक वसी खत्ते को आज़ाद कराया। गोया कि गिलगित बल्तिस्तान उस ज़माने में एक निहायत ही दूर अफ्तादा इलाका था और बरसगीर में तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद के असरात मौसर अंदाज में इस खत्ते तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन हमारे आबा अजदाद ने सही वक्त पर सही फैसला करके ये साबित किया कि अगर मकसद वाज़े हो और यकीन महकम हो तो कोई काम नामुमकिन नहीं। मैं उन तमाम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ जिनके अजीम कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान को रब जुल जलाल ने बेजबहान नेमतों से नवाजा है। हम सबको चाहिए कि हम इज्तिमाई मकासद की बात ना करें, इनफरादी मकासद के लिए कोशा हो। आज कई एक दिन हमें ये सबक भी देता है कि हम इलाके के वसीतर मफाद के लिए एक दूसरे से ताउन करें। हम अपनी अनाओं से बाहर आएँ और अरबाब अख्तियार को चाहिए कि वो अल्लाह के सामने जवाबदेही को सामने रखते हुए राय मनसबी अदा करें। हमें चाहिए हम ये जुर्रत पैदा करें कि सही को सही और गलत को गलत कह सके, न कि मसलहतों के शिकार रहें और सच कहने से कतराते रहें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसा मुआशरा कायम करें जहाँ हक व इंसाफ का बोलबाला हो, जहाँ पर कोई चोर दरवाज़ा नहीं हो। हम सबको मिलकर ऐसे लोगों की बेखुदी करनी पड़ेगी जो मुनाफरत फैलाते हैं और ऐसे लोगों की भी निशानदेही करनी चाहिए जो अपने अख्तियारात की आड़ में मेरिट की पामाली करते हैं। सज़ा और जज़ा का निज़ाम बिला तफरीक लागू होना चाहिए। सही मानों में आज़ादी के मकासद बस हमरा तभी हासिल हो सकेंगे जब हम हकीकी मानों में बदनवानी से पाक मुआशरा कायम करेंगे। हमें इस बात पे फख्र है कि गिलगित बल्तिस्तान मुआशरती तफरीक से आज़ाद है और आला अखलाकी अक़दार और रवायात का अमीन है। यहाँ के लोगों में लगन और जज्बे की कमी नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के वासियों ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आवाम के लिए बेहतरीन मौके मैसर हों ताकि इलाका मजीद तरक्की कर सके। ज़रूरत इस बात की है हम सब को मिलकर आला अक़दार और रवायात को मजबूत बनाएं। हमें खुद एहतसाबी का अमल शुरू करना पड़ेगा और हमें ज़बानी लफाजी और खुदनुमाई से बढ़कर अपनी इक़दाम उठाना होंगे। ये तमाम सरकारी इदारों व अमदारों पर लाजिम है कि वो कवायद व ज़वाबित पर अमल को यकीनी बनाएं ताकि आवाम को एक मुहज़्ज़ब माशरे का यकीन हो। हम खुद क़वानीन पर अमल नहीं करेंगे और गलत रवायात को बहाल कराने की कोशिश करेंगे तो माशरा हर लिहाज से तनाज़ुरी की तरफ गामज़न होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ हम सब एक ऐसा साफ और शफाफ गिलगित बल्तिस्तान बनाने में कामयाब होंगे जो हर लिहाज से मुल्क के दूसरे खित्तों के लिए मिसाल होगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको तौफीक अता फरमाएं, हम सब इस इलाके की बेहतरी, कामयाबी, कामदानी और तरक्की व खुशहाली के लिए दिन रात एक कर दें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। गिलगित बल्तिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद, पाक जिंदाबाद। शुक्रिया मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। और अब कौमी तराना होगा बैंड की धुन पर। हम सब अपनी नशीसों से खड़े होकर यकजुबां होकर कौमी तराना पढ़ेंगे।
नीचे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब परेड कौमी नारा लगाएगी। आपसे गुजारिश है कि उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर कौमी नारे में परेड का साथ दें। कौमी नारा लगाएं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। جناب اجازت رستہ قلب جلدی چلتے سلامی کرو ایک دربار ٹائپ برگیڈ خواتین و حضرات، اب سے خواتین و حضرات اب سے چند لمحہ بعد جشن آزادی کی پریڈ جلدی چل سے مارچ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرے گی۔ آپ سب سے ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ جب قومی پرچم آپ کے سامنے سے گزرے تو سب احتراماً اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سیلوٹ کریں۔ اب پریڈ کمانڈر مہمان خصوصی سے اجازت طلب کریں۔ اس دستے کی قیادت کیپٹن دانش کر رہے ہیں۔ فائٹنگ اینڈ سپورٹنگ آرمز کا دستہ اس وقت سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے اور اس دستے کی قیادت کیپٹن دانش کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نشان حیدر کا فخر سینے پر سجائے جان حیدران انلائی ریجمنٹ سینٹر کا دستہ کیپٹن ارسلان کی قیادت میں سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہا ہے۔
हैबत से आई, जो आलम से करती है बेगाना दिल को, शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन। हमारे गनीमत की पर कुशाई, यादों में सहलाल नशीनों को यकसा, खबर में नजर में अजाने शहर में, दिले मर्द मोमिन सफेद जिंदा करते वो बिजली। इस दस्ते की क़यादत कैप्टन दानिश कर रहे हैं। सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। हर हुनर के मालिक बेहद यकीनी खिदमत में अज़मत अल्लाह शादी सादे हर तकवत रूह रवा ज़माने अमन और कल में कारवा लोग सीने सदिस्ता इसमें शामिल एससी एएमसी ऑर्डिनरी डीएमई के जवान शामिल हैं जिसकी नुमाइंदगी लेफ्टिनेंट शहादत कर रहे हैं। पहाड़ों और बर्फों चोटियों के बागबान अम्मान के बेबान जीबी स्पोर्ट्स के जवान जीबी स्पोर्ट्स की ताकतों में दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद कादिर कर रहे हैं। ज़माने अमन हो या तंग मौसमों से बेनियाज मुल्क की सरहदों के निगहबान पाक रेंजर्स के जवान जिनका ताल्लुक 24 रेंजर्स पंजाब से है। इस दस्ते की क़यादत DSR सफर कर रहे हैं। कोई भी इम्तिहान हर दम मुस्तैद हर दम तैयार मुसीबत के घिरे लोग तक चीते की जैसी छुट्टी से पहुंचने वाले रेस्क्यू 1122 के जवान दस्ते की नुमाइंदगी SI नदीम आलम कर रहे हैं। हर दम तैयार इत्तेहाद यकीन तंजीम की अपनी तस्वीर वाई स्पोर्ट्स का रास्ता इस चाको चौबन दस्ते की क़यादत सैयद अली अफगान कर रहे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट बॉयज स्पोर्ट्स का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। वो जज्बा वो वलवला वो तनतना आरपी पब्लिक स्कूल का दस्ता नन्हे मुजाहिदों नन्हे शहीदों की नुमाइंदगी करता ये मुनज़्ज़म और चाको चौबन दस्ता जिसकी क़यादत उमर अब्बास मिर्जा कर रहे हैं। जवान जीबी स्पोर्ट्स के इस चाको चौबन दस्ते की क़यादत कैप्टन मोहम्मद कादिर कर रहे हैं। मौसमों से बेनियाज मुल्क की सरहदों के निगहबान पाक रेंजर्स के जवान जिनका ताल्लुक 24 रेंजर्स पंजाब से है। इस दस्ते की क़यादत DSR सफर कर रहे हैं। उन्हें दिल देके निखारे के रुके करने गुलाम हमने गुलशन के तहत से कसम खाई है। आंधी हो या तूफान
कोई भी इम्तिहान, हरदम मुस्तैद, हरदम तैयार। मुसीबत के घिरे लोगों तक जीने की जैसे खूबसूरत पहुंचने वाले रेस्क्यू 122 के जवान दस्ते की नुमाइंदगी एसआई नदीम आलम कर रहे हैं। हरदम तैयार, इत्तेहाद बॉयज कोच का दस्ता। इसके बाद गवर्नमेंट बॉयज स्पोर्ट्स का दस्ता सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। वो जज्बा, वो बलबला, वो तख्तना आर्मी पब्लिक स्कूल का दस्ता नन्हे मुजाहिदों, नन्हे शहीदों की नुमाइंदगी करता ये मुनज़्ज़म और चाकर चौबंद दस्ता जिसकी क़यादत उमर अब्बास मिर्जा कर रहे हैं। फजीलों में हर एक से हम लोग अभी जिंदा और बेदार करें।